a portable drinking water connection to each and every home. Our urban agglomerations such as Chennai and Hyderabad have the humongous potential to create economic prosperity for millions and millions of people. I would invest heavily in public transportation, public health, public education, and create an agenda basically which will not only add infrastructure, but also create great deal of economic prosperity and millions of jobs. Lastly, I would say, that famous John F. Kennedy saying, which goes, a lot of people think America has great infrastructure because it has good, it is rich. But it's in fact the exact opposite. America is rich because it has great infrastructure. There is no substitutes. Today, just to give you an example, Shoma, Canadian Pension Fund is investing heavily in India. The Life Insurance Corporation of India has almost, my friend Tyaga was here somewhere, I think has more than 50 lakh crores of deposits sitting somewhere in the bank. Canadian Pension Fund is being invested into infrastructure, public transport, metros, etc. in India. But Indian pensioners' money is laying eggs in our banks here. Why are we not able to judiciously use what is at our disposal? Not only our pension funds, but several other humongous assets which are heavily under-leveraged. India needs bold, future-ready, progressive politics of development. Development has to become a policy, not an election season politics. So if you were to ask me, I would lay out my agriculture agenda, my energy agenda, my urban agenda, my rural agenda, and probably go to each and every sector, hold town halls in each and every large metro, small metro, and probably try and deliver as much as I can in terms of premise and promise. Thank you so much. As I was laughing that the last time I did a session with PTR, he got a standing ovation in Delhi, and that didn't go too well for him. So I hope that your visionary statements here don't boomerang on you. But I hope he wins back. People like him, honestly, people like him are a must in Indian politics. People like him should win back. And it should not look like, because see, it should not look like somebody who's got that intellectual capacity cannot come back electorally. And that would really be a huge setback. So I do hope any of you voters from Madurai here, I don't know, I'm rooting for PTR there, Tyaga there, is a dear friend of mine. So I do hope he'll win back and come back, yeah? Yes. Just because we have you here, we're, like you said, people say that they don't like political leaders and they don't like politicians, but I'm not one of those, actually. I think it's the toughest job on the planet. And I want to ask you for a personal sort of insight that, what is the most difficult thing about being a political leader? Can I be blunt? I'm sure we're being recorded, and I'm sure this is going to go out social media and I'll be trolled heavily. Biggest challenge, unfortunately, in India is to put up with our mediocre bureaucracy. They're extremely status quoist, they're resistant to change, and they live and thrive in ambivalence and ambiguity. And to change them, biggest challenge. The problem is ever since License Raj, for those of you who remember License Raj, they're used to sitting in ivory towers, our bureaucrats, and people going and begging and pleading with them. Now, if you tell them to work differently and change differently and start thinking differently, they're heavily resistant. And the biggest challenge is they look at us politicians who are elected as people who are only elected for 5 years. So in his mind, the bureaucrat is thinking, okay, this guy is only here for 5 years, I'm here for 50 years. So why should I listen to him? The fact is, in a democracy, it is the dog that should wag the tail and not the tail wagging the dog. This is something I absolutely believe is the biggest challenge. And second biggest challenge in politics today, this is going to go horribly wrong, but I'm going to still say it, our judiciary. Is? Judiciary. We have 5 million pending cases. And look at what they are taking up. There is no expeditious justice delivery system in India. We keep talking about ease of doing business, ease of entry into the country, ease of entry into a state. But then there should also be an ease of exit, yeah, if there is a problem. Judiciary.
ప్రభుత్వం కీలక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. తెలంగాణ రాజ్ భవన్ పేరును లోక్ భవన్గా మారుస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. అన్ని రాజ్ భవన్లను లోక్ భవన్లుగా మార్చాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం సూచించింది. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందుకు అనుగుణంగా ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. వలసవాద వాసనలను తుడిచిపెట్టే ఉద్దేశంలో భాగంగానే రాజ్భవన్, రాజ్ నివాసుల పేర్లను లోక్ భవన్, లోక్ నివాసులుగా మార్చే అంశాన్ని పరిశీలించాలని గవర్నర్, లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్లకు సూచిస్తూ కేంద్ర హోంమంత్రిత్వ శాఖ లేఖ రాసింది. అందుకు అనుగుణంగా పశ్చిమ బంగా, తమిళనాడు, గుజరాత్, అసోం, కేరళ, త్రిపుర, ఒడిషా తదితర రాష్ట్రాలు ఉత్తర్వులు జారీ చేశాయి. బ్రేకింగ్లో చూస్తున్నాం. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. తెలంగాణ రాజ్ భవన్ పేరును లోక్ భవన్గా మారుస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. అన్ని రాజ్ భవన్లను లోక్ భవన్లుగా మార్చాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం సూచించింది. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందుకు అనుగుణంగా ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. వలసవాద వాసనలను తుడిచిపెట్టే ఉద్దేశంలో భాగంగా రాజ్భవన్, రాజ్ నివాసుల పేర్లను లోక్ భవన్, లోక్ నివాసులుగా మార్చే అంశాన్ని పరిశీలించాలని గవర్నర్లు, లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్లకు సూచిస్తూ కేంద్ర హోంమంత్రిత్వ శాఖ లేఖ రాసింది. అందుకు అనుగుణంగా పశ్చిమ బంగా, తమిళనాడు, గుజరాత్, అలాగే అసోం, కేరళ, త్రిపుర, ఒడిషా తదితర రాష్ట్రాలు ఉత్తర్వులు జారీ చేశాయి. మరో బ్రేకింగ్లో చూస్తున్నాం. తిరుమలలోని పాప వినాశనం డ్యాం పటిష్టపై టీటీడీ ఫోకస్ పెట్టింది. 42 ఏళ్ల కిందట తిరుమల నీటి అవసరాల కోసం నిర్మించిన ఈ డ్యాం భద్రతపై టీటీడీ ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించిందని చెప్పొచ్చు. డ్యాంను సిఎస్ఎంఆర్ఎస్ శాస్త్రవేత్తల బృందం పరిశీలించారు. ఈ ఏడాదిలో పరిశీలించిన ఏపీ జలవనరుల శాఖ సలహాదారు కన్నయ్య నాయుడు డ్యాం గేట్లలో కొన్ని భాగాలు దెబ్బతిన్నాయని, మరమ్మతులు చేస్తే మరో 30 ఏళ్ల దాకా ఇబ్బంది లేదని సలహా ఇచ్చారు. దీంతో నేషనల్ డ్యామ్ సేఫ్టీ యాక్ట్ కింద కేంద్ర జలశక్తి విభాగానికి చెందిన సిఎస్ఎంఆర్ఎస్ అధ్యయనం చేస్తోంది. టీటీడీ ఈ సుధాకర్ ఆధ్వర్యంలో శాస్త్రవేత్తలు సెంథిల్, జాలే లింగేస్వామి, దీపక్ కుమార్ శర్మ బృందం డ్యాంను పరిశీలించింది. 2 రోజుల్లో పరిశీలనను పూర్తి చేసి నివేదికను రాష్ట్ర జల వనరుల శాఖ విభాగానికి అందజేయనున్నారు. చూస్తూ ఉన్నాం బ్రేకింగ్లో. తిరుమలలోని పాప వినాశనం డ్యాం పటిష్టతపై టీటీడీ ఫోకస్ పెట్టింది. 42 ఏళ్ల కిందట తిరుమల నీటి అవసరాల కోసం నిర్మించిన ఈ డ్యాం భద్రతపై టీటీడీ స్పెషల్ ఫోకస్ పెట్టింది. ఇక మరింత అదనపు సమాచారం అందించడానికి మా కరెస్పాండెంట్ సురేష్ సిద్ధంగా ఉన్నారు. సురేష్, ఈ సేఫ్టీ అధికారులు ఓవరాల్గా ప్రస్తుతానికి చెక్ చేశారా? అండ్ ఈ చెక్కింగ్స్ ఇంకా ఎన్ని రోజులు కొనసాగనున్నాయి? ఆల్రెడీ ఒక కంక్లూషన్కి ఏమైనా వచ్చారా? రైట్ రామబాబు, ఏదైతే తిరుమలలో భక్తుల దాహాన్ని తీర్చేందుకు తిరుమలలో 5 జలాశయాలు ప్రధానంగా ఉన్నాయి. తిరుమల కొండపై 5 డ్యాములు ఉన్న నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం పాప వినాశనం డ్యాం యొక్క భద్రత ఎంతవరకు ఉందనే అంశం మీద కేంద్ర సంస్థ సాయిల్ అండ్ మెటీరియల్ రీసెర్చ్ స్టేషన్ వారు శాస్త్రవేత్త బృందం ప్రత్యేకంగా పరిశీలిస్తూ వస్తుంది. 42 ఏళ్ల కిందట తిరుమల నీటి అవసరాల కోసం పాప వినాశనం డ్యాం నిర్మించింది. ఈ నేపథ్యంలో ఏపీ జలవనరుల శాఖ సలహాదారు కన్నయ్య నాయుడు ఫిబ్రవరిలో ఈ డ్యాములు పరిశీలించి దాని మీద రిసెర్చ్ చేయాలి, కొన్ని డ్యాములు మరమ్మతు చేయాలని సూచించిన నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థ శాస్త్రవేత్తలు అధ్యయనం చేస్తారు. నిన్న ఇవాళ పూర్తిగా డ్యాముల భద్రత ఆ యొక్క ఎంతకాలం రాబోతున్నాయి దాని మీద ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించారు. తిరుపతి సంబంధించిన ఈఈలు, ఏఈలు, డిప్టీలు కూడా టీటీడీ సంబంధించిన వాళ్ళు కూడా పాల్గొంటున్నారు. పూర్తిగా తిరుమల గోకర్ణం డ్యాం 1963లో నిర్మించింది. ఆ తర్వాత భక్తుల సంఖ్య పెరగడంతో 83లో పాపనాశనం డ్యామ్ ని, 2002లో ఆకాశ గంగా, 2011లో జంటర్ ప్రాజెక్టులు పిలిచిన కుమార్ధార ప్రొజెక్ట్ డ్యాములు నిర్మించారు. వీటి నిల్వ 14,303,00,000 గ్యాలరీలుగా నీళ్లుగా ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో వాటి యొక్క భద్రత, సేఫ్టీ, అలాగే నీటి వాడకము, నీటిని ఎంత చేయగలుగుతుంది, ఆ భద్రత ప్రమాణాల దృష్ట్యా ప్రత్యేకంగా నివేదికను కేంద్ర సంస్థకు రాష్ట్ర ఏపీ జలవనరుల శాఖ అప్పగించబోతున్నారు. రమణ బాబు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సురేష్.
మరో బ్రేకింగ్. కామారెడ్డి జిల్లా ఎల్లారెడ్డి మండలంలో చిరుత కలకలం రేపింది. కొట్టాల్ గ్రామ సమీపంలో ఒక చిరుత సంచరిస్తున్నట్టుగా సమాచారం. కామారెడ్డి నుంచి ఎల్లారెడ్డికి బస్సులో వస్తున్న ప్రయాణికులకు ఈ చిరుత కంటపడింది. చిరుత సంచారంతో కొట్టాల్ గ్రామస్తులు భయాందోళనలో ఉన్నారు. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలంటూ అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. కామారెడ్డి జిల్లా ఎల్లారెడ్డి మండలంలో చిరుత కలకలం రేపింది. దానికి సంబంధించిన బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం ఆన్ స్క్రీన్. కొట్టాల్ గ్రామ సమీపంలో చిరుత సంచరిస్తోంది. కామారెడ్డి నుంచి ఎల్లారెడ్డికి బస్సులో వస్తున్న ప్రయాణికులకు ఈ చిరుత కంటపడింది. ఇక చిరుత సంచారంతో కొట్టాల్ గ్రామస్తులు భయాందోళనలో ఉన్నారు. లేటెస్ట్ ఇన్ఫో అందించడానికి మా కరెస్పాండెంట్ నవీన్ సిద్ధంగా ఉన్నారు. నవీన్, ఏం జరుగుతోంది? మీరు పంపిన విజువల్స్లో చూస్తే అస్పష్టంగా చిరుత కనిపిస్తోంది. అలాగే చూసిన ప్రత్యక్ష సాక్షులు ఏమంటున్నారు? అలాగే అటవీ శాఖ అధికారుల వివరణ ఏంటి? రమణ, కామారెడ్డి జిల్లాలో చిత్తపుల్లో విచ్చలవిడిగా సంచరిస్తున్నాయి. రోడ్డుపై సంచరిస్తూ ప్రజలను భయపెడుతున్నాయి. కామారెడ్డి జిల్లా ఎల్లారెడ్డి మండలం కొట్టల్ గ్రామ సమీపంలో చిరుత కనిపించడంతో ప్రజలు అక్కడ ప్రజలు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. గత 7 రోజుల క్రితం కూడా ఎల్లారెడ్డి మండలం అన్నసాగర్ గ్రామ శివారు ప్రాంతంలో కూడా చిరుత కనిపించడంతో అక్కడ ఉన్న ప్రజలు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. ఇది మరొక ముందే గత 2 రోజుల క్రితం కూడా కామారెడ్డి ఎల్లారెడ్డి ప్రధాన రహదారిపై చిరుత సంచరించింది. మరియు చిరుత సంచరిస్తున్న దృశ్యాన్ని కూడా సెల్ఫోన్లో అక్కడ వెళ్తున్నటువంటి వాహనదారులు కూడా చిత్రీకరించారు. దీంతో కూడా అక్కడ వెళ్లేందుకు కూడా వాహనదారులు కావచ్చు, ప్రజలు కావచ్చు తీవ్రంగా ఇబ్బంది పడుతున్న పరిస్థితి మాత్రం కనిపిస్తుంది. మరోవైపు ఈ రోజు కామారెడ్డి జిల్లా ఎల్లారెడ్డి మండలం కొట్టల్ గ్రామం సమీపంలో చిరుతపులి సంచరించడంతో అక్కడ భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. అయితే కామారెడ్డి నుండి ఎల్లారెడ్డి వస్తున్న బస్సులో ప్రయాణికులు కొంతమంది ప్రయాణిస్తున్నారు. అయితే ఆ బస్సు పక్కనే చిరుతపులు సంచరించడంతో కూడా కొన్ని ప్రయాణికులు తీవ్రంగా ఇబ్బంది పడుతున్న పరిస్థితి మాత్రం కనిపిస్తుంది. రోడ్లపై కూడా చిరుత సంచరించడంతో కూడా ప్రజలు అటువైపు వెళ్ళే పరిస్థితి ఉందని చెప్పవచ్చు. ప్రధానంగా చిరుతను కూడా ఫారెస్ట్ అధికారులు కూడా పట్టుకోవాలని చెప్పి కూడా అక్కడ ఉన్న ప్రజలు కూడా డిమాండ్ చేస్తున్నారు. అయితే దీనిపై కూడా స్పందించిన అటువంటి ఫారెస్ట్ అధికారులు చిరుత పులిని ఖచ్చితంగా పట్టుకుంటాం, అదే పనిలో ఉన్నామని చెప్పి చెప్తున్నారు. అయితే ప్రజలకు మాత్రం భయపడవద్దని చెప్పి గుంపులు వెళ్ళాలని చెప్పి కూడా చెప్తున్న పరిస్థితి మాత్రం ఉందని చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే రాత్రి పూట కూడా తమ పనుల నిమిత్తం వేరే ప్రాంతాలకు వెళ్తుంటాం, రాత్రి సమయంలో వస్తుంటాం. కావున ఇలా చిరుత పులి రోడ్లపై కనిపించడంతో కూడా తాము బయటకు గురవుతున్నామని చెప్పి బయటకు వెళ్ళే పరిస్థితి ఉందని చెప్పి కూడా చెప్తున్న పరిస్థితి మాత్రం ఉందని చెప్పవచ్చు. రమణ, ఓకే, థ్యాంక్ యూ నవీన్. బ్రేకింగ్లో చూస్తున్నాం. గద్వాల జిల్లా కేంద్రంలోని ఎస్సీ వసతి గృహంలో కలుషితాహారం తిని సుమారు 15 మంది విద్యార్థులు అస్వస్థతకు గురయ్యారు. వెంటనే హాస్టల్ సిబ్బంది స్థానిక ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. వీళ్ళందరికీ ప్రథమ చికిత్స అనంతరం ఆరోగ్యం నిలకడగానే ఉండడంతో అందరినీ కూడా డిశ్చార్జ్ చేసినట్లుగా వైద్యులు తెలిపారు. ఈ సమాచారంతో సంబంధిత అధికార యంత్రాంగం ఆసుపత్రికి వెళ్లి వివరాలు సేకరించారు. విద్యార్థుల ఆరోగ్య పరిస్థితిపై ఎవరూ కూడా ఎలాంటి ఆందోళనలు చెందాల్సిన అవసరం లేదంటూ అధికారులు తెలిపారు. చూస్తూ ఉన్నాం. గద్వాల జిల్లా కేంద్రంలోని ఎస్సీ వసతి గృహంలో కలుషితాహారం తిని సుమారు 15 మంది విద్యార్థులు అస్వస్థతకు గురయ్యారు. వెంటనే హాస్టల్ సిబ్బంది స్థానిక ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి వాళ్ళందరినీ తరలించి చికిత్స అందించారు. వీళ్ళందరికీ కూడా ప్రథమ చికిత్స అనంతరం ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉండడంతో డిశ్చార్జ్ చేసినట్లుగా వైద్యులు తెలిపారు. ఈ సమాచారంతో సంబంధిత అధికార యంత్రాంగం ఆసుపత్రికి వెళ్లి వివరాలు సేకరించారు. విద్యార్థుల ఆరోగ్య పరిస్థితిపై ఎవరూ కూడా ఎలాంటి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదంటూ అధికారులు వెల్లడించారు.
ఎస్ బ్రేకింగ్లో చూస్తున్నాం. రవీంద్ర భారతిలో ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం విగ్రహంపై వివాదం రాజుకుంటోంది. ఎస్పీ బాలు విగ్రహంపై తెలంగాణ వాదులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తెలంగాణ క్రాంతి దళ్ నేత పృథ్వీరాజ్ ఫైర్ అయ్యారు. నటుడు శుభలేఖ సుధాకర్, ఉద్యమకారుడు పృథ్వీరాజ్ మధ్య వాగ్వాదం చోటు చేసుకుంది. డిసెంబర్ 14న బాలసుబ్రహ్మణ్యం విగ్రహావిష్కరణ జరగనుంది. ఇంకోటి పెద్ద మనుషులే పెడుతున్నారని చెప్తారు. అవును, దాంట్లో తప్పేమున్నది అంటున్నా, తీసేదాన్ని తప్పేమున్నది? అవును, మీరు ఎవరో తెలియదు, మీరు కెమెరా గుంచుకుంటే ఎక్కండి, ఆయనకు తెలియదు, నేనంటే గుర్తుపడతా. మీరు సుధాకర్ గారా, శుభలేఖ సుధాకర్ గారా, మాకు ఎరికే. ఓకే, మీరు ఎరికే, మీరు కెమెరా ఎందుకు గుంచుకుంటున్నారు మరి? అవును, తెలుసు, తెలుసు. ఆయనకు తెలియదండి, ఆయనకు తెలియదు, అందుకే మేము వస్తున్నాం. మీరు కెమెరా ఎందుకు గుంచుకుంటారు? నాకు కూడా తెలియదు, నాకు కూడా తెలియదు కావచ్చు. అరే ఏం వినండి, వితండవాదం కాదు అయితే 100%. ఏం వితండవాదం నాకు తెలియదు, నీకు తెలుసా? నీకు తెలుసా? మరి తెలియకుంటే ఏంటండి? చెప్తే మీరు చెప్తే పోవాలా? మీరు చెప్తే పోవాలా? మీరు మాట్లాడలేకపోతున్నారు అంటే ఏమున్నాయండి? కెమెరా మీరు కెమెరా మీద చేస్తున్నారు. మీడియా అని చెప్పాక మీడియా అని చెప్పినాక ఎందుకు గుంచుకుంటున్నారు? అసలు ఇది ఓపెన్ ప్లాట్ఫామ్ అండి, ఎవరు అవసరం లేదు, ఎవరు తీసేది అవసరం లేదు. ఓపెన్ ప్లాట్ఫామ్. మా తెలంగాణలో మేము ఏం తీసుకోవాలో మేము కూడా పర్మిషన్ తీసుకుంటాం కాదు. బ్రేకింగ్లో చూస్తున్నాం. రవీంద్ర భారతిలో ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం విగ్రహంపై వివాదం రాజుకుంటోంది. ఎస్పీ బాలు విగ్రహంపై తెలంగాణ వాదులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తెలంగాణ క్రాంతి దళ్ నేత పృథ్వీరాజ్ ఫైర్ అయ్యారు. నటుడు శుభలేఖ సుధాకర్, ఉద్యమకారుడు పృథ్వీరాజ్ మధ్య వాగ్వాదం చోటు చేసుకుంది. డిసెంబర్ 14న బాలసుబ్రహ్మణ్యం విగ్రహావిష్కరణ జరగనుంది అక్కడ. ఇక ఇదే అంశానికి సంబంధించి లేటెస్ట్ ఇన్ఫో అందించడానికి మా కరెస్పాండెంట్ సునీల్ సిద్ధంగా ఉన్నారు. సునీల్, యాక్చువల్గా వాగ్వాదం దేని విషయంపై జరుగుతోంది? అసలు ఏమంటారు క్రాంతిదళ సభ్యులు? గాన గవర్నరుడుగా ఉన్నటువంటి ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం విగ్రహాన్ని రవీంద్ర భారతిలో ప్రదర్శించాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఇప్పటికే అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా చేసింది. విగ్రహం కూడా తయారు కూడా కావనుంది. ఈ నెల 14వ తేదీన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి చేతుల మీదుగా విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరణ కూడా చేయడాలని ఇప్పటికే తెలంగాణ సాంస్కృతిక శాఖ కూడా పూర్తిగా అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా చేసింది. అయితే ఈ రోజు చూపేలతో పాటు కొంతమంది నటుడు శుభలేఖ సుధాకర్ కూడా అక్కడికి వెళ్లి విగ్రహాన్ని సందర్శిస్తున్నటువంటి సమయంలో తెలంగాణ ప్రాంతాలకు సంబంధించిన సభ్యులు పృథ్వీరాజ్ ఒక్కసారిగా ఈ విగ్రహాన్ని ఇక్కడ పెట్టడానికి వీల్లేదు, ఎందుకు విగ్రహాన్ని ఇక్కడ పెడుతున్నాడు, బాలసుబ్రహ్మణ్యం తెలంగాణ ఉద్యమానికి ఏమైనా సపోర్ట్ చేశాడా, తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఏమైనా పాటలు పాడాడా, అసలు ఆయన విగ్రహాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అది కూడా హైదరాబాద్ నడిబొడ్డున రవీంద్ర భారతి కేంద్రంగా ఎందుకు పెట్టే ప్రణాళిక చేస్తున్నారు, వెంటనే విగ్రహాన్ని తొలగించాలంటూ కూడా పృథ్వీరాజ్ కొద్దిసేపు వాళ్ళతో వాగ్వాదానికి దిగనుందంటే వెంటనే అక్కడ ఉన్నటువంటి పోలీసులు జోక్యం చేసుకుని అక్కడి నుంచి అతన్ని పంపించే ప్రయత్నం చేశారు. మొత్తం మీద విగ్రహంపై మాత్రం దుమారం రేపుతుంది. ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం విగ్రహాన్ని అక్కడ పెట్టడాన్ని అంటే రవీంద్ర భారతిలో ఏర్పాటు చేయడాన్ని తెలంగాణ ఉద్యమకారులు ఎవరు కూడా చేర్చుకోవడం లేదు. ఇప్పటికైనా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెంటనే విగ్రహాన్ని తొలగించాలి, లేకపోతే మాత్రం తీవ్ర పరిణామాలు ఉంటాయని మాత్రం కొంతమంది ఉద్యమకారులు కూడా హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నారు. మొత్తం మీద దీనికి సంబంధించిన దానిపై మాత్రం అటు ప్రభుత్వం మరి ఇప్పటికే అన్ని ఏర్పాట్లు చేసి ఈ నెల 14వ తేదీన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి చేతుల మీదుగా విగ్రహ ఆవిష్కరణ కూడా చేయాలని ప్రణాళిక కూడా సిద్ధం చేశారు. కాబట్టి మరి చూడాలి తెలంగాణ ఉద్యమకారులు ఏ రకంగా దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తారు, ఏ రకంగా కార్యాచరణ రూపొందిస్తారని మాత్రం చూడాల్సి చెప్పవచ్చు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సునీల్. తెలంగాణపై ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ వ్యాఖ్యలకు మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి కౌంటర్ ఇచ్చారు. ఇటీవల కోనసీమలో పర్యటించిన పవన్ కళ్యాణ్ పచ్చదనం, కొబ్బరి బొండాల దిగుబడి విషయాలపై పలు వ్యాఖ్యలు చేశారు. కోనసీమ పచ్చదనంపై తెలంగాణ వాళ్ల దిష్టి తగిలినట్టుగా ఉందని, అందుకే ఇక్కడ పచ్చదనం ముందులా లేదంటూ సెటైర్లేశారు. ఈ వ్యాఖ్యలు మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి ఖండించారు. పవన్ కళ్యాణ్ తెలిసి తెలియక మాట్లాడినా వెంటనే తెలంగాణ ప్రజలకు క్షమాపణ చెప్పాలంటూ డిమాండ్ చేశారు. లేదంటే పవన్ కళ్యాణ్ తీసిన ప్రతి సినిమా తెలంగాణలో ఆడవని హెచ్చరించారు. ప్రజలకు మంచి చేయాలనే ఉద్దేశంతో కొత్తగా రాజకీయాల్లోకి వచ్చారని, కానీ ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు పవన్ కళ్యాణ్ చేయడం సరికాదని మంత్రి వెంకటరెడ్డి తెలిపారు. ఈ సమయంలో మా తెలంగాణను అవమానపరచొద్దని పవన్ కళ్యాణ్ గారు బేషరతుగా క్షమాపణ చెప్పితేనే తెలంగాణ ప్రజలు క్షమిస్తారు. ఇప్పుడు దానికి క్షమాపణ చెప్పకపోతే ఎవ్వరు కూడా చిరంజీవి గారికి సంబంధం లేదు. చిరంజీవి ఈజ్ ఏ సూపర్ మ్యాన్, ఆయన ఎప్పుడు కూడా వివాదాలకు దూరంగా ఉంటారు. కానీ పవన్ కళ్యాణ్ కొత్తగా రాజకీయాలకు వచ్చి డిప్యూటీ సీఎం కాగానే
తెలిసి తెలియకనే మాట్లాడిండో, మరి కావాలని తెలంగాణ వాళ్ళని అవమానపరచాలనుకుండో ఏమనుకుండో, కానీ దానికి క్షమాపణ చెప్తే కనీసం ఆయన సినిమా 1-2 రోజులన్నా ఆడుతుంది. చెప్పకపోతే ఎక్కడ కూడా తెలంగాణ థియేటర్లలో సినిమాలు రిలీజ్ కావు. సినిమా కార్తీక మాస దీపోత్సవానికి విశ్వవ్యాప్త గుర్తింపు ఉంది. మచిలీపట్నంలోని శ్రీ రామలింగేశ్వర స్వామివారి దేవస్థానంలో గత నెల 13న కోటి దీపోత్సవ కార్యక్రమాన్ని ఎంతో ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో 35 అడుగుల పరమశివుడి విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేసి దాదాపు 4,000 మంది భక్తులు ఇందులో పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమం తెలుగు బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో చోటు సాధించింది. దీంతో దేవాలయ ప్రాంగణంలో జరిగిన కార్యక్రమంలో తెలుగు బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఫౌండర్ చింతపట్ల వెంకటాచారి, రామలింగేశ్వర స్వామివారి ఆలయ చైర్మన్ దేశు నీరజ, కార్యనిర్వాహకులు సమ్మెట ఆంజనేయ స్వామికి గుర్తింపు జ్ఞాపికను అందజేశారు. శ్రీ రామలింగ స్వామి దేవస్థానంలో కార్తీక మాసం సందర్భంగా కోటి దీపోత్సవం కార్యక్రమానికి ఆ రోజు జరిగినటువంటి నెంబర్ ఆఫ్ ఒత్తులు కానీ లేదంటే జరిగిన విశిష్టత కార్యక్రమాన్ని తెలుగు బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ కమిటీ వారు గమనించి మన దేవస్థానానికి మన పేరును నమోదు చేయడం జరిగింది, కోటి దీపోత్సవ కార్యక్రమాన్ని. ఈ సందర్భంగా ఈ రోజున ఆ తెలుగు బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ నుంచి వెంకటాచార్య గారు వచ్చి మన దేవస్థానానికి ఆ సర్టిఫికేట్ని ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా మా ట్రస్ట్ బోర్డు సభ్యులు, చైర్మన్ గారు దేశ నీరజ్ గారు, అలాగే నగర ప్రముఖులు, సీనియర్ నాయకులు గోరిపాటి గోపిచంద్ గారు, అలాగే బాబా ప్రసాద్ గారు, ఇతరత్ర నాయకులు అందరూ కూడా విచ్చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేసినందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాం. సో మన ప్రత్యేకత ఏమంటే ఈ విధంగా తెలుగు బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ మన నగరానికి కానీ అలాగే మన దేవస్థానానికి కానీ ఇదే ప్రథమంగా రావటం అనేది మనందరం కూడా గర్వించదగ్గ విషయం. ఎన్నో విశేషాలు, ఇంతలు విశేషమైనటువంటి ప్రక్రియలకు నాందిగా, ఒక కళలకు నానాజిగా ఉన్నటువంటి అందరూ ప్రాంతంలో ఈరోజు ఒక వినూత్నమైనటువంటి భక్తి పారవశ్యమైనటువంటి కార్యక్రమానికి నేను రావడం జరిగింది. ఇది కోటి దీపోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని ఏదైతే కార్యక్రమం చేశారో 3,900 మంది మహిళలచే దీపారాధన కార్యక్రమాన్ని 35 అడుగుల శివుని విగ్రహం పైన అంటే ఎదుట చేసినటువంటి ఈ భక్తి పారవశ్యమైన కార్యక్రమము ఈ తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఇంతవరకు ఎప్పుడు జరగలేదు. అంటే ఇటువంటి కార్యక్రమాలు జరుపుతున్నటువంటి ఈ రామలింగేశ్వర స్వామి టెంపుల్ యాజమాన్యానికి, అట్లాగే ఈఓ గారికి, అట్లాగే శాస్త్రి గారికి, మిగతా దీన్ని ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా, ఎందుకంటే ఒక విశేషమైనటువంటి కార్యక్రమము ఇది తెలుగు బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఒక జాతీయ రికార్డుగా ఈరోజు నమోదు చేయడం జరిగింది. ఎంతో మంది భక్తులచే ఈ కార్యక్రమం. ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో రెండో ఘట్టం ముగిసింది. రెండో విడత ఎన్నికలకు సంబంధించి నేటితో నామినేషన్ల స్వీకరణ పూర్తయింది. ఖమ్మం జిల్లాలోని 6 మండలాల్లో 183 సర్పంచ్ స్థానాలు, 1,686 వార్డు మెంబర్ స్థానాలు ఉన్నాయి. 6 మండలాల పరిధిలో అభ్యర్థుల నుంచి నామినేషన్లు ఆయా పార్టీలు పోటాపోటీగా దాఖలు చేశాయి. ఇక రెండో విడతలో డిసెంబర్ 14న ఎన్నికలు జరుగుతాయి. చివరి రోజు కావడంతో ఆయా చోట్ల నామినేషన్లు వేయడానికి అభ్యర్థులు భారీగా తరలివచ్చారు. ఇక రెండవ దశ నామినేషన్ల స్వీకరణకు సంబంధించి ఖమ్మం నుంచి మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి ఉపేందర్ అందిస్తారు. పంచాయతీ ఎన్నికలకైతే ఇప్పటికే మొదటి దశ నామినేషన్ల ప్రక్రియ పూర్తి కాగా ఇటు రెండో దశ నామినేషన్ల ప్రక్రియ కూడా ఈ రోజు సాయంత్రం 5 గంటలతో కూడా పూర్తి అయ్యే అవకాశం అయితే స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఇక ఖమ్మం జిల్లా వ్యాప్తంగా దాదాపుగా ఇప్పటికే రెండో దశ నామినేషన్లు దాదాపుగా 183 గ్రామ పంచాయతీలకు, అదేవిధంగా 1686 వార్డులకు కూడా ఇప్పటికే నామినేషన్లు అయితే స్వీకరణ అయితే కొనసాగుతుంది. మరికొన్ని నిమిషాల్లో కూడా ఆ ప్రక్రియ కూడా ముగిసిపోనున్న పరిస్థితి అయితే ప్రధానంగా కనిపిస్తుంది. రేపు నామినేషన్ల పరిశీలన, అదే విధంగా 3వ తారీఖును అటు నామినేషన్ల తిరస్కరణ కార్యక్రమం కూడా ఉంటుందని చెప్తున్నారు. దీనికి సంబంధించి ఇప్పటికే డిసెంబర్ 14వ తారీఖు అటు ఎన్నికలు కూడా కొనసాగుతున్నాయని చెప్పేసి, అదే రోజు మధ్యాహ్నం నుంచి కూడా ఫలితాలు వెల్లడిస్తాయని చెప్పేసి అధికారులు చెప్తున్న నేపథ్యంలో అదిగా కూడా ఇప్పటికే యంత్రాంగం కూడా ముందుకైతే సాగుతుంది. ఇక జిల్లాలో ప్రధానంగా ఏదైతే అన్ని రాజకీయ పార్టీలు కూడా ప్రత్యేకంగా దీనిపై ఏదైతే దృష్టి సారిస్తున్నాయో, ఇక్కడ కూడా తమకు అంటే అనుకూలంగా ఉన్న ఏరియాలో కూడా వారి అభ్యర్థులను గెలుపు కోసం అయితే శాయశక్తుల ప్రయత్నాలు అయితే కొనసాగుతున్న పరిస్థితి జిల్లాలో కనిపిస్తుంది. ఇక ప్రధానంగా
ఏదైతే కొన్ని అంటే నామినేషన్లు అంటే ప్రత్యేకంగా ఏకగ్రీవం చేయడం కోసం కూడా ఆయా పార్టీలు అంటే ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పటికీ కొన్ని స్థానాల్లో మాత్రం అభ్యర్థులు కూడా చాలా తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్న పరిస్థితి ప్రధానంగా కనిపిస్తుంది. ఇక అభ్యర్థుల వేటలో కూడా అటు రాజకీయ పార్టీలు కూడా అంటే ముమ్మరంగా కూడా దర్యాప్తు అయితే కొనసాగిస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ఇక జిల్లా వ్యాప్తంగా ఇప్పటికే 2 దశలు అంటే నామినేషన్ల ప్రక్రియ ముగిసిన నేపథ్యంలోనే 3వ దశ కోసం కూడా ఇప్పటికే రేపటి నుంచి కూడా 3వ దశ నామినేషన్ల ప్రక్రియ కూడా కొనసాగుతుందని చెప్పేసి అధికారులు ఆ దిశగా కూడా ఏర్పాటు చేస్తారు. ఇప్పటికే 2వ దశలో ఏదైతే పాలేరు నియోజకవర్గంలోని కూసుమంచి, పాలేరు, వైరా అది అంటే కూసుమంచి మండలానికి సంబంధించి కావచ్చు, అదేవిధంగా నేలకొండపల్లి, తిరుమలాయపాలెం మండలం, అదేవిధంగా రూరల్ మండలంతో పాటు కాపేపల్లి మండలాన్ని కూడా ఈ అంటే 2వ దశ నామినేషన్ల స్వీకరణకైతే ఏర్పాట్లు చేశారు. ఆ దిశగా కూడా ఇప్పటికే అంటే అన్ని గ్రామ పంచాయతీల నుంచి కూడా నామినేషన్ల స్వీకరణ కూడా కొనసాగుతుంది. కొన్ని గ్రామ పంచాయతీలు ఇప్పటికే ఏకగ్రీవాలు కూడా కొనసాగుతున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ఇక పంచాయతీ సర్పంచ్ గిరి కోసం కూడా వేలలో కూడా అంటే ఏలంపాటలో దక్కించుకున్న పరిస్థితి జిల్లాలో కనిపిస్తుంది. ఆ దిశగా కూడా ఇప్పటికే ఏదైతే అటు కామేపల్లిలో ప్రత్యేకంగా ఇప్పటికే ఒక పంచాయతీని 20 లక్షలకు కూడా ఒక అభ్యర్థిని కూడా కొనుగోలు చేయడం కూడా అటు అంటే రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చ కొనసాగుతుంది. ఇక పాలేరు నియోజకవర్గంలో అటు మూటాపురానికి సంబంధించిన ఒక బ్రేకింగ్లో చూస్తున్నాం. కోనసీమ దిష్టి వ్యాఖ్యలపై జనసేన వివరణ ఇచ్చింది. పవన్ వ్యాఖ్యలపై జనసేన ఆఫీసు స్పందించింది. తమ అధినేత పవన్ కామెంట్లను వక్రీకరించారంటూ ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఇరు రాష్ట్రాల మధ్య మంచి వాతావరణం ఉందని, దయచేసి పవన్ వ్యాఖ్యలను వక్రీకరించొద్దంటూ స్పష్టం చేసింది జనసేన. బ్రేకింగ్లో చూస్తున్నాం. కోనసీమ దిష్టి వ్యాఖ్యలపై జనసేన వివరణ ఇచ్చింది. పవన్ వ్యాఖ్యలపై జనసేన ఆఫీస్ స్పందించింది. తమ అధినేత పవన్ కామెంట్లను వక్రీకరించారని ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఇరు రాష్ట్రాల మధ్య మంచి వాతావరణం ఉందని, దయచేసి పవన్ వ్యాఖ్యలను వక్రీకరించొద్దంటూ స్పష్టం చేసింది జనసేన.